सरकार ने अजे तक मजदूरां दे पक्ष विच एक भी गल नहीं कीती जिहड़ी अपने आप नूं मजदूरां पक्की सरकार कह रही सी। ये जिहड़ी सरकार है ये पहली गल तां आम लोकां दी नहीं, ये कारपोरेट दी पैदाइश है। तुसीं जिस तरह दीयां साडे नाल गल्लां कीतीआं, जिस तरह दे वादे कीते, अज वो तुहाडे जिहड़े वादे है वफा नहीं होए। ये जिहड़ा क्लैश है मजदूरां दे विच किसानां दे विच जिहड़ी एक एकता बनी सी अंदोलन दे अंदर, वो पाड़ नहीं पा रहा। अज भी जिहड़ी साडी हमदर्दी है किसानां दीयां मंगां दे नाल, उन्हां दीयां जिहड़े वाजिब रेट ने उन्हां दे प्रति साडी पूरी तरह उसे तरह है और अज भी असीं उन्हां नूं भरा मनदे हां। लेकिन कुछ शरारती लोक ने जिहड़े किसान मजदूर एकता नूं तोड़ना चाहुंदे है। पंजाब दे अंदर होवे चाहे भारत देश की गल करिए, जदों भी कोई सत्ता दे विच आउंदा है वादे इस तरीके दे नाल करदा है कि असीं सारिआं दे हां, हरेक वर्ग का ख्याल रखा जाएगा। पर हैरानी उदों हुंदी है जदों सत्ता हासिल करन तो बाद सरकारां दा रुख बदल जांदा है, हवावां दे रुख बदल जांदे ने, सरकार कहंदी कुछ है करदी कुछ है। इसे तरह भगवंत मान सरकार दे उत्ते सवाल उठन लगे ने कि मुख मंत्री दफ्तर बुला लिया जांदा है, मीटिंग लई समा तक दे दिता जांदा है अधिकारत तौर दे उत्ते, पर मिलिया तक नहीं जाता, गल्लां नहीं सुनिया जांदियां। पहला शहीद आजम सरदार भगत सिंह दे वारसां ने मीटिंग लई समा लिया तो उन्होंने नहीं मिल दिता गया, तो उस तो बाद अज 5 खेत मजदूरां दियां सभावां यूनीयन ने जिहड़ियां मिल के इकट्ठियां समा लैके चंडीगढ़ पुजदियां ने वख-वख थावां तो ते मिलन नहीं दिता गया। खेत मजदूर सभा दे मीत प्रधान ते सूबा सकत्तर देवी कुमारी ते कृष्ण चौहान ये साडे नाल ने, इन्हां तो जाणदे आ कि अज मुख मंत्री दफ्तर पंजाब जदों ये पहुँचते हैं तो उत्थे बनता की है। सब तो पहला मैं तुहाडे तो यही जानना चाहुंदा कि समा दिता किसने सी और तुहाडा विशा की सी मिलन दा ते मिले क्यों नहीं? मैं पंजाब खेत मजदूर सभा की सूबा सकत्तर देवी कुमारी, साडियां 5 खेत मजदूर जथेबंदियां दा सांझा मोर्चा बनया। उहदे तहत असी 10 जून नूं मुख मंत्री भगवंत मान जी दे शहर असी संगरूर विच बहुत वड्डा 15-16 हज़ार का इकट्ठ करके एक बहुत वड्डा धरना दिता सी, जिहदे विच सानू 17 जून की मीटिंग जिहड़ी लिखती रूप विच दित्ती गई। असी जथेबंदियां वल्लों इकट्ठे होके जदों मीटिंग वास्ते आए, उपरों बारिश हो रही सी ते जिहड़े इन्हां दे नुमाइंदे सी उन्हां वल्लों ये कहा गया कि अगे लैके जाण दी बजाए कि तुसीं पार्क विच मींह दे विच खड़ो। जदों असी उन्हां नूं ये गल कही कि उपर बारिश हो रही है तो कह रहे जिहड़े इन्हां दे नुमाइंदे सी वो कह रहे सी कि असी भी मींह विच खड़े हाँ ते इत्थे बैठण वास्ते अंदर कोई जगह नहीं। जद कि पहलियां सरकारां जिहड़ियां भावें जिन्नियां मर्जी माड़ियां सी पर फिर भी मजदूरां नूं बैठण वास्ते समा जिहड़ा वा कि मीटिंग ते बुला के दिता जांदा सी। इत्थे जिथे सानू मीटिंग वास्ते बुलाया गया ते अगे बैठण वास्ते भी किते जगह जिहड़ी नहीं दित्ती गई। मजदूरां नूं बिल्कुल जिहड़ी आ बहुत माड़ा बिहेव मजदूरां नाल कीता गया, क्योंकि जिहड़ियां साडीआं मजदूरां दीआं बिल्कुल जायज़ मंगां ने। आपां जाणदे आ कि पंजाब दे विच मजदूरां दी जिहड़ी गिनती आ 34% आ, उहदे विच सब तो वड्डी गिनती विच खेत मजदूर आ। मशीनीकरण होण करके मजदूरां दा रोज़गार छुट गया। जिहड़ा मजदूर हुण एक झोना लगा के अपने परिवार का पालन पोषण करता सी, वो भी सरकार ने एक पानी नूं बचाउण वास्ते ऐलान कर दिता कि जिहड़ा झोना वो सीधा मशीन नाल लवाया जावे ते किसानां नूं 1500 रुपया पर एकड़ दिता जाऊगा। जिहड़े मजदूर अपने बच्चों का पालन पोषण झोना ला के करते सी उन्हां मजदूरां नूं कोई राहत देण दी गल नहीं कीती। मजदूरां दे जिहड़े 14 वस्तां राशन कार्ड ते मिलदियां सी, जिहड़ियां सरकार ने 12 वस्तां कट के ते 2 वस्तां आटा ते दाल दा ऐलान कर दिता। वो दाल भी काफ़ी देर दी बंद कीती हुई है। जिहड़ी एक कणक दित्ती जा रही सी वो भी जांच पड़ताल दे नां ते हज़ारां मजदूर वो ने जिन्हां दे राशन कार्ड कट दिते ते सरकार ने जिहड़ा ओहदा एक कंट्रोल आओ अपने हाथ विच रखिया। जदों इन्हां दा दिल करदा उदों वो साइड नूं खोलदे आ, उस तरह वो साइड नहीं खोली जा रही। जिहड़े मजदूर आ वो एक कणक लैण तो भी बिल्कुल वांझे बैठे आ। जिहड़े मजदूरां दी रोटी रोजी दा सवाल आ वो बहुत तंगी तुरसी नाल गुजर रहा। असी मंग करते हैं कि एक मनरेगा का जिहड़ा कानून आ वो मजदूरां वास्ते एक बहुत वड्डा सहारा सी। मजदूरां नूं 100 दिन जिहड़ा सरकार ने मनरेगा का काम देना सी वो भी पारदर्शी ढंग नाल नहीं दिता जा रहा, वो तो बहुत वड्डी वितकरेबाजी की जा रही है। असी सरकार कोलों मंग करते हैं कि जिहड़ा मनरेगा का काम आ 100 दिन की बजाय सरकार 200 दिन करे ते जिहड़े मनरेगा मजदूर आ उन्हां नूं घट्टो घट्ट दिहाड़ी जिहड़ी आ वो 700 रुपया दित्ती जावे। जिहड़े झोना लाउण वाले मजदूर आ उन्हां नूं जिहड़े
ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਝੋਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 6000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਝੋਨਾ ਕਿਸਾਨ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ 1500 ਰੁਪਇਆ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਏ। ਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ 22 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਅਸੀਂ 24 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਰਚ ਕਰਾਂਗੇ ਬਜਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਇਸ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਤਰਾਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਪੱਖੀ ਆ, ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੌਹਾਨ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਲੋਗਨ ਵਰਤ ਕੇ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਔਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤਾਕਤ ਸੌਂਪੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਇਹ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮਗਰ ਮਸਦੇ ਹੰਝੂ ਬਹਾਏ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਅਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ 17 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੁੱਜਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ 5 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੈ, 2-2 ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਸੀ, ਔਰ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਗੌਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ 34 ਜਿਹੜੇ % ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਆ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਲਿਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੇਗੀ, ਉਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ
ਕਿ ਝੋਨਾ ਲਵਾਈ ਦਾ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 6000 ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਉਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਧਨਾੜ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫਾਟਕ ਪਵੇ, ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕ, ਔਰ ਉਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਤੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਜਦੋਂ ਮਤੇ ਪੈਣ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਚੁੱਪ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਮਤੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਜਾਂ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਬੈਠੀ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲੈਸ਼ ਹੈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਏਕਤਾ ਬਣੀ ਸੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਪਾੜ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਪਾੜ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊ? ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਿਆ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਗਏ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਜਬ ਰੇਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ 5 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਬਣਿਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਓ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਸਮੂਹਿਕ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ तमाम ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੀਜੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੋੜ ਕੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਪੀਜੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਔਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਪਲੇ ਕਰੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਚਅਪ ਕਰਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਦੇਵੇ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ, ਅੱਜ ਉਜਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ 2012 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ, ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਔਰ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਦਬਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ, ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ, ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤੇ ਪਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਔਰ SC ST ਐਕਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਹੈ ਉਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੀ,
ਤਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਉਹ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆਏ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪਰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਮੇਂ ਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਔਰ ਹਰੇਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਸਾਥੀ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਲਾਧੂਕਾ, ABC ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।